احمدہ و صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ 3-4 دن سے مختلف لوگوں کی کالیں آ رہی ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ جن لوگوں نے مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنی ہے وہ ہر نمازی دوسرے نمازی سے 6 فٹ کے فاصلہ پر کھڑا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سماعت فرمائیں۔ قرآن پاک نے بیان فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ حضرت کی کوئی بات دین میں اپنی مرضی سے نہیں ہوتی، آپ جو بھی فرماتے ہیں اللہ کی وحی سے فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، یہ صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث کا نمبر 723، اور صحیح مسلم میں یہ لفظ ہے من تمام الصلاۃ، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث کا نمبر 433۔ آپ نے فرمایا صفوں کو درست کرو، صفوں کو برابر کرو۔ کیوں؟ صفوں کو درست کرنا، صفوں کا برابر کرنا یہ نماز کا جز ہے، نماز کا حصہ ہے۔ اب ذرا غور فرمائیں، صفوں کو درست کرنا نماز کا جز اور حصہ ہے۔ جب تک صفوں کو درست نہ کیا جائے گا نماز مکمل نہیں ہوگی، ناتمام رہے گی، ادھوری رہے گی۔ اب صفوں کو برابر کیسے کرنا ہے یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے صحابہ نے سیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ اپنی صفوں کو قائم کرو۔ جب آپ نے حکم دیا وَقَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ہم میں سے ہر کوئی آدمی دوسرے نمازی کے قدم سے قدم ملاتا، کندھے سے کندھا ملا لیتا۔ یہ صحیح بخاری کتاب الاذان 725 نمبر حدیث ہے۔ اب دوسری حدیث سنن نبی داود کی ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی صفوں کو قائم کرو، تو میں نے دیکھا آدمی ملا لیتا اپنے کندھے کو دوسرے نمازی کے کندھے سے، اور گھٹنے کو گھٹنے سے، اور ٹخنے کو ٹخنے سے۔ یہ سنن نبی داؤد کتاب الصلاۃ 662 نمبر حدیث ہے۔ اب ان دونوں احادیث نے بتا دیا جو آپ نے حکم دیا تھا صفوں کو برابر کرنا۔ صفوں کو برابر کرنا کیا ہے؟ ہر نمازی دوسرے نمازی سے کندھے سے کندھا ملائے، قدم سے قدم ملائے، اگر ہو سکے ٹخنا بھی ملا لے تو بہتر ہے، وگرنہ کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم، یہ اور بھی احادیث میں الفاظ آتے ہیں۔ اور اسی طرح سنن صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث کا نمبر ہے 436، اس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو برابر کرنے کا آپ حکم دیتے، اس طرح برابر کرتے جیسے کوئی شخص تیر کی لکڑی کو سیدھا کرتا ہے، اس طرح آپ صفوں کو درست کیا کرتے اور تعلیم دیا کرتے۔ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے لگے، آپ نے دیکھا ایک شخص کا سینہ آگے بڑھا ہوا ہے، آپ نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، صفوں کو برابر کرو۔ یعنی صفوں کی برابری یہ ہے آدمی صف سے آگے بھی نہ بڑھے، پیچھے بھی نہ ہٹے، اور اپنے ساتھ والے نمازی اور اپنے درمیان کوئی خلا بھی باقی نہ چھوڑے۔ اس کو کہتے ہیں صفوں کی برابری۔ جب تک یہ برابری نہیں ہوگی نماز مکمل نہیں ہوگی، جب تک یہ برابری نہیں ہوگی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اب مسئلہ رہا اگر آپ کو کسی جگہ پر کوئی نرمی ہے تو آپ اس طریقہ سے نماز ادا کر لیں، اگر سختی زیادہ ہے تو اس سے بہتر ہے نماز کو
नातमाम रखना, नामुकम्मल रखने से बेहतर है नमाज अपने घरों में अदा कर लें। अगर कोई सख्ती है तो बेहतर अपने घरों में नमाज अदा कर लें, क्योंकि अगर आप इस तरीका से नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज नामुकम्मल होगी, पूरी नहीं होगी, क्योंकि सफ़ों का दुरुस्त करना नमाज का हिस्सा। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हद तक फरमाया, क्योंकि सफ़ों को तोड़ना, एक नमाजी का दूसरे नमाजी के दरमियान खला छोड़ना, आपने फरमाया ला युखालिफन्नल्लाहु बैना कुलूबिकुम, सुनन नबी दाऊद की रिवायत, फरमाया अगर तुम दरमियान में जगह छोड़ोगे, मिल के खड़े नहीं होगे, तुम्हारे दिलों में अल्लाह ताला इख्तिलाफ पैदा कर देगा। फिर अल्लाह के नबी ने कसम उठाकर फरमाया सफों को मजबूत कर लो, मिला लो। और क्यों? फरमाया मुझे अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं देखता हूं शैतान छोटी भेड़ का बच्चा ये खलल में आकर दाखिल हो जाता है। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह अल्फाज में फरमाया सद्दुल खलल, फरमाया जो खलल खाली जगह है इसको बंद कर दो, वला तज़रू फुरुजातिन लिशैतान, आपने फरमाया शैतान के लिए दरमियान में खाली जगह न छोड़ो। फिर आपने फरमाया मन वसला सफ़न वसलहुल्लाह वमन कतअ सफ़न कतअहुल्लाह, सुनन नबी दाऊद 666 नंबर हदीस है। फरमाया जो सफ को मिलाए अल्लाह उसको अपनी रहमत से मिला ले, और जो सफ को तोड़े अल्लाह उसको अपनी रहमत से तोड़े। देखिए आपने कितनी वईद फरमाई दरमियान में खला छोड़ने की, वो 5 फुट का हो, 4 फुट का हो, 2 का हो, हत्ता के 2 इंच का भी हो, खला नहीं छोड़ना। एक नमाजी दूसरे नमाजी से मिलकर खड़ा हो। अगर मस्जिद में सहूलत है तो मस्जिद में नमाज अदा करो, अगर सख्ती है तो इससे बेहतर है कि नमाज ज़ाया हो, नमाज को नामुकम्मल रहे, नामुकम्मल की बजाय अपने घरों में अदा कर लो, क्योंकि हुकूमत से तसादम बेहतर नहीं होता। तसादम से फितने खड़े होते हैं, तसादम से फसाद पैदा होते हैं, तसादम से दीन की तबलीग रुकती है। इसलिए तसादम से बेहतर है नमाज अपने घरों में अदा कर लो। हमारी हुकूमत वक्त को शायद किसी मुल्हिद ने यह मशवरा दे दिया है कि आप ऐसा करें कि एक नमाजी को 6 फुट के फासले पर खड़ा करें, फिर दूसरा नमाजी 6 फुट के फासले पर। हमारी हुकूमत को भी चाहिए ये सख्ती ना करें, क्योंकि कुरान पाक ने बयान किया फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, सूरा नूर। फरमाया जो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म का मुखालफत करते हैं, उलट करते हैं, उन्हें इस फेर से बचना चाहिए, कहीं उन पर अल्लाह की तरफ से कोई भारी मुसीबत या अजाब ना आ जाए। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो सफ़ों को बराबर करने का हुक्म दिया अपनी तरफ से नहीं, ये तो अल्लाह की वही है, अल्लाह के हुक्म से आपने हुक्म दे दिया, इसलिए आपके हुक्म की मुखालफत ना करें। रहा मसला ये कि नहीं ये एक नमाजी दूसरे नमाजी मिलकर खड़ा होगा तो कोरोना फैल जाएगा। भाई अगर मिलकर खड़े होने से कोरोना फैलता है, ये देखें, ये न्यूज़ तमाम न्यूज़ वालों ने ये दिखाया है कि हम ये चौधरी एजाज साहब हैं जो PTI के पंजाब के सदर हैं, ये इजलास कर रहे हैं। इजलास में देखें दर्जनों लोग जमा हैं, कमो पेश भी इसमें 60-70 अफराद होंगे, या शायद किसी ने मास्क पहना किसी ने नहीं पहना। यो आपस में मिल के कुछ बैठे हुए हैं और मिल के कुछ खड़े हुए हैं। अगर जमा होने से कोरोना फैलता है तो यहाँ क्यों नहीं फैला कोरोना? इसी तरह एक वजीर, रेलवे वजीर मुल्तान में जो उन्होंने जलसा किया है, वहाँ पर बड़े लोग जमा हैं, वहाँ पर कोरोना क्यों नहीं फैला? इसी तरह एहसास प्रोग्राम में ये साहब पैसे बांट रहे हैं और देखें सैकड़ों की तादाद में औरतें जमा हैं। और दूसरा ये किसी और जगह का है, शायद किसी ऐसे इलाके का जहाँ पे ज़्यादातर औरतें बुर्का पोश हैं, ये भी सैकड़ों की तादाद में है, यहाँ कोरोना नहीं फैलता। और इससे पहले भी मैंने कई क्लिप्स दिखाए थे जहाँ पर खुद वज़ीर आज़म साहब और चीफ मिनिस्टर साहब और वज़रा लोग जमा थे,
बगैर मास्क के और मास्क के साथ भी बाज थे। उसमें मैंने, और इसी तरह भुट्टो, जुल्फकार भुट्टो की बरसी में बड़े लोग जमा थे। ये सब मिलके बैठे हैं। और इसी तरह सब्ज मंडियों में जाएं, अस्पतालों में जाएं, अदालतों में जाएं, लोग बंदे से बंदा टकरा रहा है, वहां पर तो कोई नहीं कहता कि कोरोना फैल रहा है। ये सारा कोरोना का मामला मस्जिद में ही क्यों? इसलिए हमारी हुकूमत वक्त को भी चाहिए थोड़ा सा इस बात पर गौर करें।